بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال سبحانه وتعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا بالتوحيد عندما حج قال عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ برادران اسلام، آج کی یہ نشست جو 2 روزہ حج تربیتی پروگرام کی دوسری نشست ہے، اس کا دوسرا دن ہے۔ اس عظیم الشان حج تربیتی پروگرام کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حافظہ اللہ کی صدارت میں سرپرستی میں الحمدللہ منعقد ہے، اور آپ عازمین حج عازمات حج ہمارے بھائی ہماری بہنیں جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ کے لیے عزم کیا ہے اور وہ اس مجلس میں کل سے الحمدللہ حاضر ہیں، آپ تمام حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اسی طرح سے اس حج تربیتی پروگرام کے معزز موقر خطباء مقررین ہمارے فاضل علماء کرام، اس کے ناظم جو اس اجتماع کو اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، برادر عزیز فضیلت الشیخ نیاز احمد سنابلی حافظہ اللہ، آج کا جو یہ پہلا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ عبادات کے تمام پہلوؤں میں عمومی طور پر اور حج بیت اللہ کی عبادت میں خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ غور کرنے کا عنوان ہے۔ ہم حج بیت اللہ کریں، یہ 5واں رکن ہے۔ اس سے پہلے جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو دین اسلام کا پہلا بنیادی ستون ہے، اور اس کے بعد ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں ترتیب کے مطابق، یہ تیسرا رکن ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان کا روزہ، یہ چوتھا، اور ایسے ہی حج بیت اللہ۔ تمام عبادات میں بنیادی جو پیغام ہے، بنیادی جو ہدف ہے اور مقصد ہے ان عبادات کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کا استحقاق عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے، عبادت خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے، توحید کا اعلان جا بجا ہو، اور اسے اس سیاق میں سمجھنا ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، ہر مسجد میں 100 150 500 کم زیادہ تعداد میں نماز پڑھتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو نماز ہے، اس نماز کا جو اس سے بڑا اجتماعی مظہر ہے وہ جمعے کا ہے۔ جمعے میں بڑی اجتماعیت ہوتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ چند بڑی جماعتیں ہوں جہاں بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہوں، اور ہر مسجد میں جمعے کے بجائے شہر کی 2 مسجدوں میں 3 مسجدوں میں یا اس سے کم و بیش بڑی جماعت کے اندر ایک بڑی اجتماعیت کے ساتھ لوگ جمعے میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اس کی بندگی کا عملی طور پر اعلان کریں، اس کا اظہار کریں۔ تو اجتماعیت عقیدے کے ساتھ، اجتماعیت توحید کے اعلان کے ساتھ، اجتماعیت سنت کے اظہار کے ساتھ، یہ مقصود ہے۔ ورنہ ریلیاں اور بھیڑ بھاڑ تو اس سے بھی زیادہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ابھی بہت ساری جگہوں پر آپ نے دعوتی اور تبلیغی اجتماعات کے نام سنے ہوں گے، جس میں بھی کئی لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بڑی تعداد جمع ہو، بڑی تعداد، بڑی میجورٹی، بڑا مجمع، بڑی کانفرنس، لیکن توحید کے اعلان کے لیے، سنت کے اعلان کے لیے، توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرے، سنت کے پیغام کو دنیا میں عام کرے، تو یہ بڑے بڑے مجمع جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں بامقصد ہو سکتے ہیں۔ تو 5 وقتہ نماز، اور پھر اس کے بعد جمعے کی نماز، اور پھر اس کے بعد تیسرا بڑا اجتماعیت کا مظہر توحید و سنت کے اعلان کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے اعلان کے ساتھ، وہ عیدین کا مجمع ہے۔ عیدین کا جو مجمع ہوتا ہے وہ تیسری بڑی، اسلام کی تیسری بڑی کانفرنس ہوتی ہے، یعنی تیسرا بڑا مجمع ہوتا ہے، جس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی گلیوں سے، اپنے قریوں سے، اپنی بستیوں سے نکل کر آبادی سے باہر کھلے میدان میں بہت بڑی اجتماعیت کے ساتھ کھلے میدان میں عیدگاہ کے طور پر نماز کے لیے اکٹھا ہو، اور وہاں عید کی نماز ہو اور خطبہ ہو اور دعائیں ہوں، جس میں مسلمان مرد خواتین سب شریک ہوں۔ ایسے ہی یہ حج بیت اللہ جو ہے، یہ اسلام کا سب سے بڑا مجمع ہے، اکبر مؤتمر اسلامی، سب سے بڑی کانفرنس اگر اسلام کی ہے کوئی تو حج بیت اللہ کی ہے۔ اس وقت کا جو سروے ہے، حرمین شریفین کی طرف سے جو سروے آتا ہے، اس میں 30 لاکھ 31 لاکھ 32 لاکھ 35 لاکھ تک لوگ جو ہے وہ حج بیت اللہ کی اس مجمع میں الحمدللہ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد جو ہے نا، وہ توحید کے اعلان کے لیے اکٹھا ہوئی ہو، وہ سنت کے اظہار کے لیے اکٹھا ہوئی ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہو، ان کی زبانیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، ان کی زبانیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان کریں، ان کی زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا بادشاہت کا اعلان کریں، تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا اعلان کریں۔ ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجیدار نہیں ہے، اس کا اعلان کریں۔ یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے لیے، اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کا اعلان کرنے کے لیے یہ اسلام کا سب سے بڑا اجتماعی مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ عازمین حج اور عازمات حج اس عظیم الشان اسلامی کانفرنس میں میرے بھائیوں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسلام کے سب سے بڑے مجمع میں حاضر ہو کر کے، ایک زبان ہو کر کے سارے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کا اعلان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان کریں گے، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کا اعلان کریں گے۔ یہ ہے اصل میں حج بیت اللہ کا بنیادی مقصد۔ بنیادی مقصد ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمان زندگی میں ایک بار بطور فریضہ اکٹھا ہو کر کے سب سے بڑے مجمع میں دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کریں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ تو بالکل اختصار کے ساتھ تمہیدی باتیں تھیں۔ میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں، زیادہ تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بہت لمبا وسیع موضوع ہے اور بہت سارے گوشے ہیں۔ حج بیت اللہ میں توحید کے
اخلاص کی مظاہر، اتباع سنت کے مظاہر، یعنی ذرا سرسری نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ حج بیت اللہ کے اندر کہاں کہاں آپ کو توحید کا مظہر دکھائی دیتا ہے، توحید کا اعلان دکھائی دیتا ہے، اخلاص عبادت کا اعلان اور اس کا اظہار دکھائی دیتا ہے، اتباع سنت کہاں کہاں آپ کو دکھائی دیتی ہے، کہاں کہاں جھلکتا ہے یہ توحید کا مظہر، کہاں کہاں میرے بھائیوں جھلکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سنت کی اتباع کا مظہر، یہ ہمیں اور آپ کو سرسری طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاج کو چاہیے یا عازم حج کو چاہیے جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، ہمارے بھائی جو جا رہے ہیں، ہماری بہنیں مائیں جو جا رہی ہیں، ان عازمین عازمات حج کو چاہیے کہ نکلنے کے پہلے سے لے کر ابھی سے، جب سے آپ نے حج بیت اللہ کا عزم کیا ہے اور آپ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اس پورے فترے میں، اور اس کے بعد گھر سے نکلنے سے لے کر جب آپ وہاں پہنچ جائیں، مشاعر مقدسہ میں پہنچ کر مناسک حج کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس لوٹیں تو پورا سفر آپ کا یہاں پہنچنے کے بعد تک، اور پھر اللہ سے توفیق مانگیں کہ پوری عمر اور پوری زندگی بھر آپ کا یہ شعور اور آپ کا یہ احساس زندہ رہے کہ آپ توحید کے اعلان کرنے والے بندگان میں سے ہیں، آپ اتباع سنت کا اظہار کرنے والے بندگان میں سے ہیں، آپ کی زندگی میں توحید رچ بس جائے، آپ کی زندگی میں اتباع سنت رچ بس جائے، اور یہ اتنا بڑا پیغام آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کے رگ و ریشے میں اور آپ کے خون میں اس طرح سے پیوست ہو جائے کہ آپ کی اگلی زندگی پورے طور پر توحید و سنت کا مظہر بن جائے، آپ کی زبان چلے تو توحید و سنت نکلے، آپ کا عمل ہو تو توحید و سنت جھلکے، آپ کی گفتگو ہو تو توحید و سنت کا مظہر دکھائی دے، آپ جہاں رہیں، جہاں چلیں، جہاں بولیں، جہاں آرام کریں، جس مجلس میں، گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، سفر ہو، راستہ ہو، یا اس کے علاوہ آپ کا محلہ ہو، آپ کا علاقہ ہو، آپ کی سوسائٹی ہو، آپ جہاں رہیں سفر میں، حضر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید آپ کی مجلس کا حصہ ہو، اتباع سنت آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ کوئی بھی بات آپ سنیں، کسی کی بات سنیں، قطع نظر اس کے کہ وہ اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے، وہ پہچان کا ہے یا نئی پہچان کا ہے، کیسا بھی ہو، آپ اسے توحید و سنت کے اس مظہر کے مطابق پرکھیں اور اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا راستہ اتباع سنت کا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پورا پیغام تو اتباع توحید باری تعالی کا شعور اور اتباع سنت کا شعور آپ کی زندگیوں میں رچ بس جائے، یہ ہے اس حج بیت اللہ کا بنیادی پیغام۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک دو نمونے توحید کے مظاہر کے اور ایسی ایک دو نمونے اتباع سنت کے مظاہر کے پیش کر کے ممکن ہے اپنی بات ختم کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بقیہ موضوعات کے سلسلے میں اپنے علماء کرام سے استفادہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، تو اگر آپ غور کریں، اگر آپ سرسری طور پر ابھی آپ کو اندازہ لگ جائے گا ایک دو مثالوں سے کہ کس طرح سے پورا حج بیت اللہ اور حج بیت اللہ کے احکام، اس کے اعمال اور اس کے مناسک اور اس کی دعائیں، اور جہاں جہاں آدمی جاتا ہے حج بیت اللہ کے مناسک کو ادا کرنے کے لیے، وہاں وہاں اسے توحید ہی توحید نظر آئے گی، وہاں اسے سنت ہی سنت نظر آئے گی، وہ اسے توحید کا اعلان و اظہار نظر آئے گا، وہاں اسے اتباع سنت نظر آئے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں اور حج بیت اللہ ایک ٹرپ نہ ہو جائے، ایک محض تفریحی سفر نہ بن جائے کہ جس کے پاس پیسہ ہوا وہ حاجی ہو گیا، جس کے پاس دولت آ گئی وہ حاجی ہو گیا، اور ایک بار دو بار چار بار گئے، لیکن گئے اور آئے جیسے کوئی بھی سفر آدمی کرتا ہے، جاتا ہے اور چلا آتا ہے، نہ اس کے اثر عبادت کے اس سفر کے دوران رہے، نہ شعور اس کا اس کی زندگی میں داخل ہو، نہ واپس آنے کے بعد کوئی اس کا اثر دکھائی دے، ایسا نہ ہو جائے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس توحید و اتباع کے پیغام کو خصوصیت کے ساتھ حج بیت اللہ سے حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری اور آپ کی زندگی سے توحید اور اتباع کا یہ مظہر اور توحید اور اتباع کا یہ شعور اور یہ عظیم احساس جدا نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کریں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو حج بیت اللہ سے متعلق جو آیتیں ہیں وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ للہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگو اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حج عمرہ مکمل کرو۔
देखा आपने, लिल्लाहियत यानी इखलास, तौहीद, इखलास इबादत का इन आयात के अंदर तज़किरा है। ऐसे ही वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति, अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर खाने काबा का हज लाजिम है। वलिल्लाहि अलन्नास, लोगों पर वाजिब है, लाजिम है शराइत के साथ। मेरे भाइयों, लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो हज बैतुल्लाह करें। तो ये पैगाम आपको हर जगह मिलेगा, आयात पढ़ेंगे आपको मिलेगा, हदीसें आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और फिर दौरान हज मनासिक की अदायगी के दौरान आपको पैगाम मिलेगा। आगे चलें, सही मुस्लिम को जो रिवायत है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के अंदर किताबुल हज में जो बाबू हज्जतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहा जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसे हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका हज रिवायत किया है, आपके हज की कैफियत, आपका हज कैसा था उसे जो रिवायत किया है, वो पूरी तफसील हज बैतुल्लाह की सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने नकल की है, और वो 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिवायत है। आपने सफर हज शुरू किया और वहां से लेकर के जब आप वापस आ गए, ये पूरी तफसील है मेरे भाइयों। और इसीलिए आप हज की कोई किताब पढ़ें तो आपको जा बजा इसी सही मुस्लिम की रिवायत का हवाला मिलेगा, कसरत से, और भी हदीसों में है, लेकिन कसरत से आपको हवाला किसके मिलेगा? सही मुस्लिम की रिवायत 1218 नंबर की रिवायत। ये हदीसों के नंबर का मामला कोई हमारा आपका तरीका नहीं होना चाहिए कि इसी पर तरकीज करें और उसके माने पर और उसके पैगाम पर और उसके नक्श के मतन पर तरकीज ना हो, लेकिन ये बात इसलिए जिक्र कर दी गई। तो हदीस नंबर 1218 यही है बाबू हज्जतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत। तो इस रिवायत के अंदर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकलने लगे, आपने इहराम के कपड़े बदल दिए, यानी चादरें आपने पहन ली और आप सवारी पर आए, तो फ़अहल्ल बित्तौहीद, क्या कहा? अहल्ल बित्तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया, तौहीद का ऐलान किया। फ़क़ाल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया जो हज और उम्रे के अंदर है मेरे भाइयों, आजिमीन व आजिमाते हज, आप अगर सिर्फ इस तलबिये पर गौर कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हज बैतुल्लाह में तौहीद का कितना अजीम शान पैगाम मौजूद है, कितना अजीम। इसकी शुरुआत कहां से होती है? अहल्ल बित्तौहीद, तौहीद का ऐलान किया। अहल्ला युहिल्लु के माने क्या होते हैं? आवाज बुलंद करना। अहल्ला युहिल्लु के माने आवाज बुलंद करना। तो आपने तौहीद के जरिए से आवाज बुलंद की, यानी बुलंद आवाज से अल्लाह के नबी ने फरमाया लब्बैक, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। अब लब्बैक का माना मैं भी थोड़ी सी वजाहत करूंगा, तफसील में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ लब्बैक का माना क्या होता है। अब आप समझें कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये तौहीद की जो बार बार हट्टी लगाते हैं, तौहीद के उन्वान से तकरीरें, तौहीद के उन्वान से कॉन्फ्रेंसें, तौहीद के उन्वान से किताबें, तौहीद के उन्वान से सेमिनार सुबह शाम करते हैं, जब देखो तब तौहीद, तब देखो तब तौहीद। अरे तौहीद का लफ्ज कुरान और सुन्नत में आया ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि तौहीद का लफ्ज तो कुरान और हदीस में आया ही नहीं है, कहां से तौहीद? ये देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जाबिर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अंसारी सहाबी है, बुलंद पाया सहाबे किराम में से, वो क्या कहते हैं? अहल्ल बित्तौहीद, तौहीद का ऐलान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जरा बता देना, समझ भी लेना और बता देना कि तौहीद का लफ्ज सही मुस्लिम में है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तौहीद का इस्तेमाल किया है। आपको अगर तौहीद के लफ्ज से कोई नफरत है, कोई एतराज है, तो फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। भाई क्यों परेशान होते हो? ये देखो तलबिया का लफ्ज, तलबिया का जुमला बयान करने के लिए जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने क्या कहा? अहल्ल बित्तौहीद, तौहीद का ऐलान किया। कैसे किया? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका सरतरी तर्जुमा क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। अब लब्बैक का
یہ جو لبیکا لبیکا اللہم لبیکا، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو دو بار ہم نے کیا نا لبیکا اور پھر لبیکا کا، دو بار کہا میں حاضر ہوں، آپ سمجھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ لبیک جو ایک لفظ ہے اسی کا معنی ہوتا ہے میں بار بار حاضر ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں تیری بارگاہ پر، تیرے حکم پر میں جمع ہوا ہوں، میں تیرے حکم پر جمع ہوا ہوں، اے اللہ میں تیری اطاعت کو لازم پکڑے ہوئے ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت اور تیری اطاعت پر کاربند ہوں، اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور میں اللہ تیرے حکم پر اور تیری ضیافت میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ تو لبیکا یہ تثنیہ ہے، لبیکا یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، دو کا معنی ہے اس کے اندر، اور کافی خطاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوں۔ تو لبا یلبی، البا بالمکان کا مطلب ہوتا ہے آدمی کسی چیز کو لازم پکڑ لے، کسی چیز پر جم جائے، یعنی تیری عبادت کو لازم پکڑتا ہوں، تیری اطاعت کو لازم پکڑتا ہوں، تیرے نبی کی اتباع کو لازم پکڑتا ہوں، تیری بندگی کو لازم پکڑتا ہوں، تجھے چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تجھے چھوڑ کر کے کسی کے گھر میں نہیں آ رہا ہوں، تیرے گھر کے سوا تیرے گھر کے سوا کسی اور گھر کا، کسی اور جگہ کا طواف کرنے والا نہیں ہوں میں۔ یہ اعلان ہے کس کے اندر؟ لبیکا کے اندر، لبیکا اللہم لبیک۔ اللہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ۔ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اللہم میں جو میم لگا ہوا ہے نا، اللہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جو میم لگا ہوا ہے یہ میم بعد میں چلا گیا ہے، شروع میں جو یا لگتا ہے نا یا اللہ، اسی یا کے بدلے میں آخر والا کیا ہے؟ یہ میم، عربی زبان کے قاعدے کے مطابق۔ تو اللہم یا اللہ کے معنی میں ہے، تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، کسی اور کے گھر نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں، کسی اور کی بندگی نہیں، کسی اور کے سامنے سر ٹیکنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بار بار کوئی لفظ آ رہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھیں کیا کہا بیچ میں اللہ کے نبی نے؟ لا شریک لک، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلبیہ میں دو بار دہرایا۔ کتنی بار؟ دو بار دہرایا، لاسٹ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں یقیناً اللہ تیرے لیے ہے، والنعمت، اور ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، لک تیرے لیے ہے یعنی تیری طرف سے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لا شریک، والملک، اور ساری بادشاہت تیری ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا کوئی پاور نہیں، کسی کی کچھ چلنے والی نہیں، سب بے کس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ تیری طرف سے تیری ہی بادشاہت ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساجی نہیں ہے۔ اب یہاں مجھے دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دو باتیں، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ میرے بھائیوں عازمین حج اور عازمات حج، آپ سے خصوصی گزارش ہے، یہ جو تلبیہ آپ پکاریں گے نا، تلبیہ اس شعور کے ساتھ پکاریں کہ آپ کہہ کیا رہے، اس احساس کے ساتھ پکاریں کہ آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں دنیا کو، دنیا والے جان لیں کہ ہم پوری دنیا سے کھچ کھچ کے کشاں کشاں اللہ کے گھر اکٹھا ہوئے ہیں، تاکہ دنیا کے سامنے سب سے بڑی تعداد میں اکٹھا ہو کر کے اعلان کریں کہ تم نہ جانے کس کس کے پجاری ہو، نہ جانے تم کس کس کے سامنے سر ٹیکتے ہو، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اعلان کرتے ہیں تعریف اللہ کی ہے، نعمت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، تیرا کوئی شاذی و شریک نہیں ہے۔ ہم اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ شعور، یہ احساس آپ کے دل میں مچلتا رہے، آپ کے رگ و ریشے میں زندہ رہے، ایک دم پوری حیویت اور بیداری کے ساتھ آپ تلبیہ کے الفاظ کو پکاریں، تب جا کر کے تلبیہ کا حق ادا ہوگا۔ میرے بھائیو روایتی الفاظ نہیں، یا آپ معنی نہ سمجھیں، آپ پیغام نہ سمجھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حج بیت اللہ میں توحید کا پیغام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ تو دو باتیں، ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی وہ تلبیہ ہے، یہی وہ تلبیہ ہے جس کے اندر دو مرتبہ آیا ہوا ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ دو جگہ، پہلی جگہ کہاں ہے؟ پہلی جگہ کون سی ہے؟ جب آپ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
یہ پہلی جگہ. یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے, اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے, تو ہی بندگی کے قابل ہے, تیرے گھر ہم آ رہے ہیں, اس عبادت میں بندگی میں تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. یہاں آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں. اگلا والا جو آپ اعلان کر رہے ہیں اخیر میں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, وہاں آپ اس کی یعنی ان تین باتوں کے بارے میں آپ یہ اعلان کر رہے ہیں اے اللہ تیری تعریف میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے, تیری نعمتوں میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو ساری نعمتیں, ساری تعریف, ساری بادشاہت تیری ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے اس کے اندر, اور ساری جب چیزیں تیری طرف سے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے, اس لیے تیری عبادت کرنے کے لیے تیرے بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو دو جگہ لا شریک لک یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بھائیو عبادت اور بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے, اور تعریف میں, نعمت میں, بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تین باتیں آپ سنتے آئے ہیں زمانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت, اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت, عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. دوسرا ہے ربوبیت, رب اور مالک ہونے کی حیثیت سے کوئی شریک نہیں ہے. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. یہ تلبیہ تینوں توحید کی قسموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. پہلا جب آپ کہتے ہیں لا شریک لک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں عبادت کے لیے, کوئی شریک نہیں ہے. اور آخر میں جب آپ کہتے ہیں تو حمد, تعریف, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, نعمت اللہ کی طرف ہے, ربوبیت ہے, بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, یہ ربوبیت ہے. آپ ان دونوں چیزوں میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشرکین مکہ کو, اور سے سننا صحیح مسلم ہی کی روایت میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دیکھا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے, مشرکین بھی حج کرتے تھے, کیونکہ حج بیت اللہ کب سے ہے بھائی, کب سے ہے؟ جب سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے, تب سے حج بیت اللہ ہو رہا. لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات پر جب تک عمل کرتے رہے عرب کے لوگ, تب تک تو توحید والا عقیدہ رہا اور اللہ کی توحید کے ساتھ حج کرتے رہے. لیکن جب یہ ساری عقیدے کا بگاڑ ان کے یہاں آ گیا تو دھیرے دھیرے شرک میں بدل گیا. دیوی دیوتا, بت, مورتیاں اور نہ جانے کس کس کی پوجا کرنے لگے. تو اب یہ لوگوں نے حج بھی کس سے بھر دیا؟ شرک سے بھر دیا حج کو. اب یہ جب تلبیہ پکارتے تھے, آپ نے سنا نا کہ تلبیہ توحید کا اعلان ہے, عبودیت کا, بندگی کا اعلان ہے, عبودیت کا, بندگی کا شعار ہے, مینار ہے, رمز ہے, اس کی علامت. اور بہت لمبی بات حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے, بس اس کا ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بات کروں. مشرکین مکہ جب آتے تھے نا خانہ کعبہ کے گھر طواف کرنے کے لیے تو کیا کہتے تھے؟ سنو اچھے سے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اتنا جب کہتے تھے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قط ویلکم قط, تمہاری بربادی ہو, بس اب اس کے آگے شرک والی بات نہیں کرنا. کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنتے تھے نا مشرکین مکہ تلبیہ پکارتے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر یہ توحید کا اعلان ہے تلبیہ کے اندر, لیکن یہ لوگ اس تلبیہ کے اندر شرک کا لفظ داخل کرتے تھے, شرک کا لفظ داخل کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنتے تھے کہ یہ کہتے ہیں لا شریک لک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کہتے تھے وَيْلَكُمْ, تمہارا برا ہو, مشرکو تمہارا برا ہو, قد بس بس, اس کے آگے کوئی شرک والی بات نہیں کرنا. اور اتنے میں جھٹ سے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. اللہ اکبر. اللہ کے گھر توحید کے حرم میں کھڑے ہو کر کے یہ مشرکین مکہ تلبیہ شرک والا پکارتے تھے, شرک والا تلبیہ. تو آپ نے کیا سنا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक। कहते थे तेरा कोई शरीक तो नहीं है मगर एक शरीक है तेरा। मुशरिकीन क्या कहते थे? तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय एक शरीक तेरा है, तमलिकुहु व मा मलक। तमलिकुहु व मा मलक, इसका दो माना है। एक माना है इसका तमलिकुहु व मा मलक, एक शरीक है तेरा, उस शरीक का तू मालिक है। अल्लाह तू ही उस शरीक का, उस साझीदार का मालिक है, और जो जिन चीजों का वो मालिक है उन तमाम चीजों का भी अल्लाह तू ही मालिक है। एक शरीक है तेरा, लेकिन वो शरीक भी तेरी मिल्कियत में है और उसकी सारी मिल्कियत भी तेरी मिल्कियत में है। एक माना तो यह है। दूसरा माना यह है इल्ला शरीकन हुआ लक, एक शरीक तेरा है, तमलिकुहु तू जिसका मालिक है, वमा मलक और वो किसी चीज का मालिक नहीं है। ये दो माना है इसका, लेकिन एक शरीक ये मुशरिकीन मक्का साबित करते थे, शरीक साबित करते थे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां पहुंचते थे मुशरिकीन मक्का, और क्या कहते थे? इल्ला, कहते थे ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते थे वही लकुम कद कद, तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारी बर्बादी हो मुशरिको, अब इसी पर रुक जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम आगे जो शिर्क वाली बात करते हो वो ना करो। लेकिन वो लोग शिर्क वाली बात कहते थे। तो मुशरिकीन मक्का उस हरम के सहन में तवाफ कर मताफ पर खड़े होकर के शिर्क का ऐलान किया करते थे। हम पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के घर में इकट्ठा होते हैं तो किस लिए? ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया में अगर कोई इबादत का हकदार है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है, कोई साझी नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। ये शऊर आपके दिल में होना चाहिए, ये एहसास आपके दिल में होना चाहिए मेरे भाइयों। तो ये एक मिसाल है, अगर आप इस एक मिसाल को समझ लें तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि हज बैतुल्लाह में किस कदर तौहीद का ऐलान है। पूरा सरापा तौहीद, पूरा सफर, सारे मनासिक, सारे आमाल तौहीद का ऐलान करते हैं। लेकिन आइए अब एक दो मिसालें मैं आपको सरसरी तौर पर इत्तिबाए सुन्नत की पेश करना चाहता हूं। इत्तिबाए सुन्नत की पेश करना चाहता हूं। इत्तिबाए सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। याद रखो दीन इस्लाम का खुलासा क्या है? इबादत अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए और इबादत का तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ होना चाहिए। इबादत अल्लाह की और तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही दीन इस्लाम का खुलासा है, यही दीन इस्लाम का खुलासा है। अब हज बैतुल्लाह में भी आप देखें इत्तिबा से पूरा हज बैतुल्लाह भरा हुआ है। शुरू से देख लीजिए आप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हज बैतुल्लाह के लिए जाने लगे तो आपने क्या फरमाया था? अय्युहन नास लिताखुदू अन्नी मनासिकाकुम फइन्नी ला अदरी लअल्ली ला अलकाकुम बअद आमी हादा। ऐ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो। हज करोगे लेकिन तरीका किसका होगा? मेरा तरीका होगा, इत्तिबा मेरी करनी होगी। एक एक नुक्ता तुम्हें हज बैतुल्लाह का मेरी इत्तिबा की रोशनी में करना होगा। आपने फरमाया सीखो, तरीका सीखो हज बैतुल्लाह का, कैसे तुम्हें हज करना चाहिए। बहरहाल मेरे भाइयों, उसके बाद ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस है। आप आगे चल करके देखें, आप जब तवाफ करेंगे ना, तवाफे कुदूम, यानी आप जब एहराम पहन करके जब मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, आप पहला तवाफ करेंगे, उसी तवाफ का नाम है तवाफे कुदूम। तवाफ यानी आने के बाद पहला तवाफ। तवाफे कुदूम का मतलब वहां आने के बाद पहला तवाफ। इस तवाफ के अंदर आपको दो बातें समझनी है और ये दो बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला काफी है। एक बात तो ये है कि खाने काबा का तवाफ करने के टाइम आप हजरे असवद को सुन्नत के मुताबिक, अगर हालात अच्छे हों, भीड़ भाड़ ना हो, इम्कान हो, तो तकबील यानी होठों से उसे चूम लेना है। होठों को पत्थर पर लगा करके हजरे असवद पर चूम लेना है। अगर ये मुमकिन ना हो तो इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का मतलब हाथ से छू लेना, हाथ से छू लेना है। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आज जैसे कि हालात भीड़ भाड़ बहुत होती है तो आपको दाएं हाथ से हजरे असवद की तरफ इशारा करके आगे तवाफ शुरू कर देना है। अल्लाहु अकबर बोल करके, अल्लाहु अकबर बोल करके इशारा करना है और तवाफ शुरू कर देना है। लेकिन याद रहे हजरे असवद बड़ा फजीलत वाला पत्थर है, जन्नत का पत्थर है। वह सफेद था,
दूध की तरह सफेद था, दूध से भी ज्यादा सफेद था। वलाकिन्नहु सव्वदतहु खताया बनी आदम, लेकिन बनु आदम के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। हम चूमते हैं, हम छूते हैं, हमारे गुनाह झड़ते हैं और वो काला होता चला जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद का छूना, उसे बोसा देना, और मुमकिन ना हो तो इशारा कर लेना, तहुत्तुल खताया यहुत्तुल खताया हत्तन, इससे गुनाह झड़ते हैं, इससे गुनाह झड़ते हैं। ये सही रिवायात के अंदर ये सारी फजीलतें मौजूद हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, यहां बताना यह है, लेकिन याद रहे कि है ये पत्थर, सारी फजीलत है, लेकिन इसका हुक्म क्या है? ये पत्थर है, अल्लाह की मखलूक है। अब हम जब पत्थर को हाथ लगाने के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? एक ही बात है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। आपने उसे छुआ है, इसलिए हम उसे छूते हैं। यही बात हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कही थी, और तवाफ के अंदर ये पैगाम सारे हाजियों को मिलता है, सारे उम्रा करने वालों को ये पैगाम मिलता है, सारी दुनिया को। उन्होंने कहा, हज तवाफ करते हुए कहा था, या हजर इन्नी ला अअलमु अन्नका हजर ला तदुर वला तनफा वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका मा क़ब्बलतुका इस्तलमका मस्तलमतुका। ए हजर, ए खाने काबा, ए हजर अस्वद, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू पत्थर है, पत्थर के सिवा तू कुछ नहीं है। ला तदुर वला तनफा, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा होता कि उन्होंने आज तुम्हें छुआ है या तुम्हें चूमा है, तो मैं तुम्हें चूमने के लिए, छूने के लिए हरगिज ना आता। इसलिए आया हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। यहां पैगाम है कि हम कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। आप सोचिए कि हजरे अस्वद को छुआ है तो हम छूते हैं, आपने चूमा है तो हम चूमते हैं। उसके पहले रुकने यमानी है, रुकने यमानी है। अगर आपने अलैहिस्सलाम ने न छुआ होता तो हम भी उसको न छूते। आपने बता दिया कि अगर छूने का मौका मिल जाए तो ठीक है, छू लो, लेकिन अगर छूने का मौका ना मिले तो उसे इशारा भी नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि नबी ने इशारा नहीं किया, चूमने की कोशिश करना ही नहीं है, क्योंकि नबी ने चूमा नहीं है, उसे सिर्फ हाथ लगाया है। मेरे भाइयों, अब यहां पर बात समझें, एक ही हजरे अस्वद का कोना है, हजरे अस्वद को चूमना है, छूना है, और रुकने यमानी को हाथ लगाना है। उसके अलावा दो कोने और बाकी बचते हैं। ये टेबल आप देख रहे हैं ना, इसको आप समझें, ये खाने काबा की डमी भी लाई गई है आपको हज का तरीका सिखाने के लिए। आपको समझने के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप ये कोना जो मेरी तरफ वाला देख रहे हैं दाएं तरफ, अगर ये हजरे अस्वद का कोना है ना, तो उसके पहले ये वाला जो कोना है, इसी को क्या कहते हैं? रुकने यमानी, यमन की तरफ वाला कोना। और हजरे अस्वद के सामने वाला जो कोना है ये वाला, इसको रुकने इराकी कहते हैं, इराक की तरफ वाला कोना। और ये कोना जो बाकी बचता है चौथा, इसको कहते हैं रुकने शामी, शाम की तरफ वाला कोना। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इन दोनों कोनों को छुआ है, उन दोनों कोनों को नहीं छुआ है। अब आपके सामने दो नमूने पेश करना चाहता हूं मैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ कर रहे हैं, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ कर रहे हैं, उनके साथ में एक साथी और हैं, हजरत याला इब्न उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी तवाफ कर रहे हैं। यहां से छू करके, हजरे अस्वद को छू करके उमर बिन खत्ताब आगे बढ़े तो याला बिन उमैया ने उमर बिन खत्ताब का हाथ पकड़ करके खींचा और उठा करके उस वाले कोने पर हाथ रखाया, उठा करके खींच करके उस कोने वाले पर, खाने काबा के उस कोने पर हाथ रखने की कोशिश की और कहा इसे भी छू लो। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अमा तुफ्ता मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याला कैसी बात करते हो, इसको छूने की बात करते हो, क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ तवाफ नहीं किया है? उन्होंने फरमाया हां, तवाफ तो किया है। पूछा क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था तुमने कि अल्लाह के नबी ने इस कोने को हाथ लगाया है या उस कोने को हाथ लगाया है? उन्होंने फरमाया नहीं, मैंने देखा तो नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आपने उस कोने और उस कोने को भी, इराकी और शामी कोने को भी छुआ हो। तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, अमा लका फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कोनों को नहीं छुआ है तो हमारे लिए उस्वा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और आइडियल काफी नहीं है? जब नबी ने दो कोनों को छुआ है तो बस दो कोनों को छूना है, तीसरे को नहीं छूना है, चौथे को नहीं छूना है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को
नहीं छुआ है। ये है सहाबे किराम का आइडियल, इत्तिबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज बैतुल्लाह का पैगाम। और याद रखो बिल्कुल ऐसे ही मामला हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पेश आया था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हज करने के लिए आए थे या उम्रा करने के लिए आए थे। उन्होंने जब तवाफ शुरू किया तो इसको भी छू रहे हैं, उसको भी छू रहे हैं, इसको भी छू रहे हैं, चारों कोनों को छू रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े उलमाए किराम में से थे मेरे भाइयों, उन्हें इस मसले का गहराई से इल्म था। उन्होंने जब देखा कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु चारों कोनों को हाथ लगा रहे हैं तो उनको टोका और कहने लगे, लम यस्तलिमिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रुकनैनिल यमानियैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अमीरुल मोमिनीन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस दोनों कोनों को छुआ है, बस उन दोनों कोनों को नहीं छुआ है। तो मुआविया कहने लगे, लैसा शैउम मिनल बैति महजूर, खाने काबा का कोई कोना नहीं छोड़ा जाएगा, खाने काबा का कोई कोना छोड़ा नहीं जाएगा, सबको छुआ जाएगा। ये उनकी मालूमात थी, उन्हें सुन्नत का इस मसले का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा खाने काबा का कोई कोना नहीं छोड़ा जाएगा, मैं ये समझता हूं। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया, नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार देखा है, आपने सिर्फ इसी दोनों कोनों को हाथ लगाया है। वलना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हजरत मुआविया ने कहा, बिल्कुल सच कहते हो, आज की तारीख से सिर्फ दो कोनों को हाथ लगाएंगे हम भी। बहरहाल ये तरीका था। एक और छोटी सी मिसाल बयान करके बात खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, आप जब तवाफ़ी कुदूम में रहेंगे ना, पहले वाले तवाफ में, तो आपको ये तरीका भी आपके इल्म में है कि आपको दो काम करने हैं। एक काम तो यह है कि आप इस्तिबा करेंगे। इस्तिबा का मतलब दाएं कांधे को खोलेंगे और अपनी चादर को बाएं कांधे से रख करके दाएं कांधे के नीचे से उतार कर इसको दूसरा सिरा बाएं कांधे पर डाल देंगे। दायां कांधा क्या करेंगे आप? खोल लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? 7 चक्करों में से शुरू के 3 चक्करों में आप रमल करेंगे। रमल का मतलब नजदीक नजदीक कदम रखकर तेजी से चलेंगे। नजदीक नजदीक कदम रख करके आप दुल की चाल चलेंगे। ये दो बातें भी सुन्नत का हिस्सा हैं, और वो भी तवाफे कुदूम में, बाद के तवाफ में नहीं। जब हज का तवाफ आप करेंगे ना 10 तारीख को, तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको ये सब नहीं करना है। आप पूरे लिबास में होंगे और नॉर्मल चाल चलेंगे 7 चक्कर के अंदर। लेकिन पहले तवाफ में आपको ये करना। इसकी हिकमत जानते हैं ना? इसकी हिकमत, जब सहाबे किराम हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए तो वहां जाके बीमार हो गए। यसरिब का इलाका, वहां की आबो हवा, वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया। बहुत सारे सहाबे किराम बीमार हो गए, बुखार और बदहजमी और बहुत सारी तकलीफें हो गई। तो जब मक्के वालों को पता चला कि बीमार हो गए हैं, बहुत उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, मजाका किया। ये देखो मक्का छोड़ छोड़ के सब गए हैं और जहां गए हैं सब जाकर के बीमार हो गए, और वहां यसरिब की बुखार ने उन्हें तोड़ करके रख दिया है, कमजोर करके रख दिया है। ये बात वहां फैलाई थी मुशरिकीन ने। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबे किराम उम्रे के लिए आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ये मुशरिकीन तुमको ताना देते हैं कि तुम कमजोर हो गए हो, बुखार ने तुमको तोड़ दिया है, इसलिए मेरे साथियों ये कांधा एक दायां खोल लो, एक दायां कांधा खोल लो। यहां से तुम्हारी ताकत दिखाई देगी, तुम्हारा बाजू दिखाई देगा, और तुम्हारे हाथ की मछलियों की ताकत उनको दिखाई देगी। और जब तुम तवाफ करना तो शुरू के 3 चक्करों में जरा जम करके चलना, पूरी ताकत से छोटे छोटे कदम से तोड़ करके चलना। तो उन्हें जरा, जब तुम धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से और ताकत के साथ दौड़ करके चलोगे तो जरा देर तक, धीमी चाल की वजह से देर तक तुम्हें वो देखेंगे, तुम्हारा बाजू भी देखेंगे और तुम्हारी ताकत भी वो देखेंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि मदीने के बुखार ने कमजोर नहीं किया है, ये तो कहीं ज्यादा ताकतवर होकर के वापस हुए हैं। ये हिकमत थी ना, ये हिकमत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकसद के लिए आपको, सहाबा किराम को इस बात का हुक्म दिया था। लेकिन क्या हुआ मेरे भाइयों? हुआ ये कि जब इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा किराम ने अमल किया और मुशरिकीन मक्का इधर से हतीम की तरफ से बैठ करके देख रहे थे सब उधर से, कैसी हालत इनकी हो रही है, ये कमजोर होकर के आए हैं, बुखार ने इनको कमजोर कर दिया है।
तो जब देखा कि ये तो बड़ी ताकत से चल रहे हैं, इनका बाजू भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, देखा तो हैरान हो गए, कहे ये देखो हम जिनको कमजोर समझते थे, हम आजलदु मिन कज़ा व कज़ा, ये तो इतनी ज्यादा ताकत वाले हैं, इससे भी ज्यादा ताकत वाले होकर के वापस आए हैं। ये मसला आपके इल्म में है ना, ये थी हिकमत। लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा सोचा कि अब ये तो मसला खत्म हो गया, मेरे भाइयों मक्का फतेह हो गया, अब ना कोई मुशरिक है ना कोई मुशरिक ज्यादा है यहां पर, अब किसको दिखाना है ताकत, अब किसको दिखाना है ताकत, अब तो मक्का मुसलमानों का है, हरम मुसलमानों का है और सारा निजाम मुसलमानों के हाथ में है, तो अब इसकी क्या जरूरत है, अब वो रमल भी खत्म कर देना चाहिए, अब ये कांधा खोलना भी क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो कहने लगे मा लना वलिर रमल, अब हमको रमल करने की क्या जरूरत है, कुन्ना तराइना, ये तो हमें दिखाना था मुशरिकीन को और हम दिखा चुके और वक्त खत्म हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं रही। ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन फौरन अपने नफ्स की तरफ पलटे, अपनी जात की तरफ फौरन पलटे और कहने लगे शैउन सनअहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला नुहिब्बु अन नत्रुकहु। लेकिन उमर कैसे सोचते हो कि एक चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई थी, अब उसकी जरूरत है या उसकी जरूरत नहीं है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है, हम उसे किसी भी सूरत में छोड़ना पसंद नहीं करते। यह है इत्तिबाए सुन्नत, नबी ने किया है तो किया जाएगा, उसकी हिकमत आज है या नहीं है इस पर गौर हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, हम तो आमन्ना व सद्दक़ना कहने वाले लोग हैं, समिअना व अताना कहने वाले लोग हैं। हम हिकमत मसलहत के चक्कर में नहीं पड़ते, अपनी अक्ल के लॉजिक के दानिश्वरी के घोड़े नहीं दौड़ाते, जो दौड़ाते हैं वो सुन्नत से कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए हम सुन्नत को अपने पेशानियों पर सजाने वाले लोग हैं। तो ये हज बैतुल्लाह में बिल्कुल इख्तिसार के साथ तौहीद का मजहर और इत्तिबाए सुन्नत का मजहर है। हमने एक एक दो मिसालें आपके सामने पेश की हैं, जबकि बातें बहुत सारी तफसील से हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी एहसास के साथ, इसी शऊर के साथ हज बैतुल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दौरान सफर, दौरान हज, वापस आने के बाद और जिंदगी भर वो शऊर तौहीद का और इत्तिबा का अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने दिलों में कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। अपने अमल में, सुलूक में, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला इसकी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।